حسن نے چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔ حسن کے اپنے بیان کے مطابق وہ ناکام رہا تھا، مگر وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اس نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا اور نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر گھر واپس آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ ہے، تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس۔ کیوں پاپا اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ بابا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے کیوں اس طرح بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑاؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنا شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف سوچ رہا تھا کہ سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دوں۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیا۔ سکندر نے اس کاغذ کو تہہ کر کے بریف کیس میں رکھا۔ بریف کیس دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کے بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دوں کہ تمہیں انداز ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو، مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 پلس کا آئی کیو رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیو رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنس کا تھا۔ خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سکنس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، پب، بار، تھیٹر، سینما یا میوزیم اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔
उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लेवी लीग की यूनिवर्सिटीज में उसने अप्लाई किया था, उन तीनों में रिजल्ट आने से पहले ही उसके एडमिशन की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थीं। वो तीनों यूनिवर्सिटीज ऐसी थीं जिनमें उसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये उसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहां उसके बहन भाइयों में से नहीं तो कम से कम उसके रिश्तेदारों में से कोई जरूर मौजूद होता, ताकि वो उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। सालार की जगह उनका कोई दूसरा बेटा लेवी लीग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फख्र में मुब्तला होते और इस चीज को अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए एजाज समझते। मगर यहाँ वो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सालार पर नजर कैसे रख सकेंगे। सालार ने उन यूनिवर्सिटीज में से येल को चुना था, और उसकी वजह यह थी कि न सिर्फ येल में उनका कोई शनासा और वाकिफकार नहीं था, बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिजल्ट आने के बाद उसे यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स उसने जिद करके हॉस्टल में रहने के बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान उसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर उसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि उनका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सालार सिकंदर को अल्लाह ताला ने खास तौर पर उनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो उससे पहले किसी ने ना किया हो। वो जमीन पर खास तौर पर उन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज को उनके दूसरे बेटे मशरिक कहते वो उसे मगरिब कहता, जिसे दूसरे जमीन करार देते वो उसके आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो उसकी बातों, हरकतों और जिद पर ज्यादा से ज्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे, और कुछ नहीं। न्यू हेवन जाने से पहले सिकंदर और तैयबा उसके लिए खास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक उसे समझाते रहे थे, जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा था। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था, और अमली तौर पर वो नसीहतें अब उस पर कतन कोई असर नहीं करती थीं। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस पाकिस्तान जाते हुए बेहद फिक्रमंद, बल्कि किसी हद तक खौफजदा भी थे। वो येल से फाइनेंस में MBA करने आया था, और उसने वहां आने के चंद हफ्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को जाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन इदारों में वो पढ़ता रहा था, अगरचे वो भी बहुत अच्छे थे, मगर वहाँ तालीम उसके लिए केक वॉक थी। येल में मुकाबला बहुत मुश्किल था। वहाँ बेहद काबिल लोग और ज़हीन स्टूडेंट मौजूद थे। उसके बावजूद वो बहुत जल्द नज़रों में आने लगा था। उसमें अगर एक तरफ उसकी गैर मामूली जहनी सलाहियतों का दखल था, तो दूसरी तरफ उसके रवैये का भी। एशियन स्टूडेंट वाली रवायती मिलनसारी और खुश अखलाकी उसमें मफकूद थी। उसमें लिहाज और मुरव्वत भी नहीं था, और ना ही वो एहसास कमतरी और मरऊबियत थी जो एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में फितरी तौर पर लेकर आते हैं। उसने बचपन ही से बेहतरीन इदारों में पढ़ा था, ऐसे इदारे जहां पढ़ाने वाले ज्यादातर गैर मुल्की थे, और वो अच्छी तरह जानता था कि वो भी कोई इल्म के बहते हुए सरचश्मे नहीं होते। वो ये भी जानता था कि येल ने स्कॉलरशिप देकर उस पर कोई एहसान नहीं किया। वो अगर बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज में से किसी का इंतखाब करता तो स्कॉलरशिप उसे वहां से भी मिल जाता, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी उसे ये मालूम था कि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है कि वो जहां चाहता एडमिशन ले सकता था। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस और काबिलियत का जोम ना होता, तब भी सालार सिकंदर इस कदर तल्ख और अलग थलग नेचर का था कि वो किसी को अपनी खुश अखलाकी के झूठे मुजाहरे से मुतासिर नहीं कर सकता था। रही सही कसर उसके IQ लेवल ने पूरी कर दी थी। शुरू ही के चंद हफ्तों में उसने अपने प्रोफेसर्स और क्लास फेलोज की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी, और ये भी पहली बार नहीं हुआ था। वो बचपन से तालीमी इदारों में इस किस्म की तवज्जो हासिल किया करता था। वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो फजूल बातों पर बहस बराए बहस करता। उसके सवाल ही इस तरह के होते कि उसके अक्सर प्रोफेसर्स को फौरी तौर पर उनका जवाब देने में दुश्वारी होती। जवाब गैर तसल्ली बख्श भी होता, तब भी वो जताता नहीं था, सिर्फ खामोश हो जाता था। मगर वो ये तासुर भी नहीं देता था कि वो मुतमईन हो गया था या उस जवाब को तसल्ली कर रहा था। वो बहस सिर्फ उन प्रोफेसर से करता था जिनके बारे में उसे यकीन होता कि वो वाकई उनसे कुछ न कुछ सीखेगा, या जिनके पास रवायती या किताबी इल्म नहीं था। पढ़ाई वहां भी उसके लिए मुश्किल नहीं थी, और ना ही उसका सारा वक्त पढ़ाई में गुजरता था। पहले की निस्बत उसे कुछ ज्यादा वक्त देना पड़ता था, मगर उसके बावजूद वो अपने लिए और अपनी सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल लिया करता था। वो वहां किसी होम सिकनेस का शिकार नहीं था,
कि 24 घंटे पाकिस्तान को याद करता रहता, या पाकिस्तान के साथ इस तरह के इश्क में मुब्तला होता कि हर वक्त उसके कल्चर की जरूरत और अहमियत को महसूस करता। ना ही अमेरिका उसके लिए कोई नई और अजनबी जगह थी। उसके लिए उसने वहां मौजूद पाकिस्तानियों को तलाश करने और उनके साथ रवाबित बढ़ाने की दानिस्ता तौर पर कोई कोशिश नहीं की। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद वहां मौजूद कुछ पाकिस्तानियों से उसकी शनासाई हो गई। यूनिवर्सिटी की दूसरी बहुत सी सोसाइटीज, एसोसिएशंस और क्लब्स में उसकी दिलचस्पी थी और इसके पास उनकी मेंबरशिप भी थी। पढ़ाई से फारिग होने के बाद वो अपना ज्यादातर वक्त बेकार फिरने में जाया करता था, खासतौर पर वीकेंड्स। सिनेमा, क्लब्स, डिस्कोस, थिएटर्स, उसकी जिंदगी इन्हीं चारों के दरमियान तकसीम शुदा थी। हर नई फिल्म, हर नया स्टेज प्ले, हर नया कॉन्सर्ट और कोई भी नई इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस वो नहीं छोड़ता था, या फिर हर नया छोटा बड़ा रेस्टोरेंट, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, उसे हर एक के बारे में मुकम्मल मालूमात थी और सबके दरमियान वो एडवेंचर उसके जहन में अब तक था, जिसकी वजह से वो अमेरिका में मौजूद था। सिकंदर को उसके निकाह का पता कब चला था, कैसे चला था, सालार ने जानने की कोशिश नहीं की, मगर वो अंदाजा कर सकता था कि सिकंदर उस्मान को इसके बारे में कैसे पता चला होगा। ये हसन या नासरा नहीं थे जिन्होंने सिकंदर उस्मान को सालार और इमामा के बारे में बताया हो। वो उनकी तरफ से मुतमईन था, ये खुद इमामा ही होगी जिसने उससे फोन पर बात करने के बाद ये सोचा होगा कि उसके बजाय सिकंदर उस्मान से सारी बात की जाए। उसने यकीनन ऐसा ही किया होगा, इसीलिए उसने दोबारा सालार से राब्ता नहीं किया। सिकंदर ने उससे राब्ता करने के बाद ही उसके कमरे की तलाशी लेकर वो निकाहनामा बरामद कर लिया था। मगर ये सब कब हुआ था, ये वो सवाल था जिसका जवाब वो ढूंढ नहीं पा रहा था। जो भी था, इमामा के लिए उसकी नापसंदीदगी में पाकिस्तान से अमेरिका आते हुए कुछ और इजाफा हो गया था। ये के बाद दीगर वो उसके हाथों जिक उठाने पर मजबूर हुआ था और अब वो पछताता था कि उसने इस तमाम मामले में इमामा की मदद कैसे की। बाज दफा उसे हैरानी होती थी कि आखिर वो इमामा जैसी लड़की की मदद करने पर तैयार कैसे हो गया, और इस हद तक मदद के वो अब इन तमाम वाकयात के बारे में सोचते हुए भी कोफ्त महसूस करता था। आखिर मैंने उसकी मदद क्यों की, जबकि मुझे जो करना चाहिए था उसके राब्ता करने पर मैं वसीम को या खुद अपने वालिदैन को इस सारे मामले के बारे में बता देता, या फिर जलाल के बारे में उन्हें बता देता, या उसके कहने पर उसके साथ सिरे से निकाह करता ही ना, या उसके घर से फरार होने में तो कभी इस तरह मदद ना करता। बाज दफा उसे लगता कि जैसे वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके हाथों में इस्तेमाल हुआ था। इतनी फर्माबरदारी, इतनी ताबेदारी, आखिर क्यों, जबकि वो उसके साथ कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रखती थी। वो किसी तरह से भी उसकी मदद करने पर मजबूर नहीं था। अब उसे वो सब कुछ एक एडवेंचर से ज्यादा हिमाकत लगता। वो किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह इमामा के बारे में अपने रवैये का तज्जिया करता और मुतमईन हो जाता। जो जो वक्त गुजरता जाएगा वो मुकम्मल तौर पर मेरे जहन से निकल जाएगी। ना भी निकली तब भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, वो सोचता।